27 अगस्ट बुधवार दिन पड़िबा पई जाउछि गणेश पूजा बा गणेश चतुर्थी। आपण माने करिनियंतु दुब घासर एही महा उपाय, जहाको करिबा द्वारा आपणक जीवन में जहाँ भी किछि धनजनित समस्या देखा देउछि किंबा आपण माने ऋण करजरे बुड़ी जाइछंती से सबु लक्ष्मी नारायण एवं श्री गणेशंकर आशीर्वादरु एक मास मध्यरे आपणकर समस्त ऋण करज सुझिजिब। ता सहित आपणक जीवन को धन आसीबार मार्ग खोलीजिब। दर्शक बंधु, आपण माने तो यही दुबघास को निज बाड़ी बगीचारे किंबा आखपाखरे देखिबा पई पाउथिबे। कण आपण माने यार चमत्कारी फायदा विषय रे जानिछंती कि? तेबे मु आपण माननको वीडियोर आगरे यार गोटिए गोटिए चमत्कारी फायदा विषय रे बताइबा पई जाउछि, जहाको जदि आपण माने पवित्र गणेश चतुर्थी दिन ए उपायटी करिनेउछंती तेबे आपणक उपरे लक्ष्मी नारायणक सहित श्री गणेशंकर आशीर्वाद मध्य सदा सर्वदा रहिब एवं आपणक जीवन में जहाँ भी किछि बाधा विघ्न आसुछि से सबु मध्य श्री गणेश दूर करिदेबे। आज्ञा हाँ दर्शक बंधु, यही साधारण दुबघासटी को अनेक लोक माने जानी मध्य नाहंती एहार केते चमत्कार शक्ति रही। जदि आपण माने भी यही उपायटी करिनेउछंती तेबे आपण ही निजे अनुभव करिवे एही दुबघासर केते चमत्कारी शक्ति रही अछि। दर्शक बंधु, शास्त्र रे मध्य मान्यता अछि जो व्यक्तिटी गरीब थाए एवं से धनी हेबा पई चेष्टा करुथाए तेबे एही दुबघासटी ही एपरि एक माध्यम जहा द्वारा आपण माने भिकारीरो करोड़पति मध्य बनी पारिबे। आपण माने केवल थरे मात्र यार परीक्षा करी देखंतु, देखिबे एही उपायटी करिबा परे आपणक जीवन को धन आसीबार मार्ग खोलीजिब एवं जदि आपण माने ऋण करजरे बुड़ी जाइछंती तेबे आपणक ऋण करज मध्य एक मास मध्यरे सुझिजिब। जो माने भी दुबघासर सठिक प्रयोग द्वारा यही उपायटी करिनेउछंती सेमानक जीवन में धन आगमनर मार्ग खोलीजिब एवं तांकर समस्त समस्या मध्य दूर होइजिब। दर्शक बंधु, आसंतु जानिबा के उपायटी पालन करिबा द्वारा आमे माने निज धन को संचित करि परिबा एवं संचित धन गुडी को वृद्धि कराई परिबा। दर्शक बंधु, वीडियोर आगरे मु आपण माननको माँ लक्ष्मी को प्रसन्न कराइबार गोटिए उपाय बताइबा पई जाउछि। सेथिपई वीडियोटी को स्किप न करी शेष पर्यंत निश्चय देखंतु, जहाद्वारा आपण माने मध्य निज जीवन में उन्नति करि परिबे। दर्शक बंधु, जेमिति कि आपण माने जानिछंती माँ लक्ष्मी को धनर देवी बोली माना जाइथाए एवं जो व्यक्ति उपरे माँ लक्ष्मींकर आशीर्वाद रही जाइथाए तेबे सेमाने मध्य निज जीवन में उन्नति करिथांती एवं जो व्यक्ति उपरे माँ लक्ष्मी रुष्ट होई जांती सेही व्यक्तिटी राजारु मध्य रंक होई जाए। सेथिपई आपण माने वीडियोटी को स्किप न करी शेष पर्यंत निश्चय देखंतु। जदि आपण माने वीडियोटी को स्किप करी देबे तेबे निजस्व जीवन विषय रे किछिटा गुरुत्वपूर्ण कथा को आपण माने हराई देबे एवं आपण माने सेही दुबघासर गोटिए गोटिए नियम को निश्चित भाव में पालन करिवे। यह पूर्वर जदि आपण माने वीडियोटी को लाइक करि नाहंती, वीडियोटी को लाइक करी कमेंट बॉक्स रे जय माँ लक्ष्मी जय श्री गणेश अवश्य लिखि दियंतु। दर्शक बंधु, जो माने भी यही वीडियोटी को देखुचंती आपण माने जानिथिबे गणेश को अग्रपूज्य बोली माना जाइथाए एवं जे कौनसी शुभ कार्य करा जाइथाए सर्वप्रथमे श्री गणेश को ही आवाहन होइथाए। जेहेतु एथर गणेश पूजाटी बुधवार दिन पड़िबा पई जाउछि तेबे बुधवार दिनटी श्री गणेशंकर बार होइथाए एवं शास्त्र रे मध्य बुधवारटी को श्री गणेश को अर्पण करा जाइछि एवं श्री गणेशंकर पूजारे दुबघासर महत्व बहुत अधिक रही थाए। कहीं ना दुबघासटी श्री गणेशंकर अत्यंत प्रिय होई थाए। ता सहित जदि आपण माने दुबघासर सठिक नियम को पालन करिवे तेबे सेही दुबघासटी आपणक पई चमत्कारीर शक्ति रूप रे काम देव। दर्शक बंधु, जदि आपणक द्वारा संभव हेउछि तेबे कौलिया दुबघास को नहीं आपण माने गणेश पूजा बा बुधवार दिन श्री गणेशंकर मस्तकरे अर्पण करिवे। एहाको करिबा द्वारा आपणक मनरे जहाँ भी किछि अधा अधूरा मनस्कामना अछि से सबु खूब कम समय मध्यरे
ପୂରଣ ହୋଇଯିବ। ତା ସହିତ ଯେଉଁମାନେ ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରୟାସ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନିଜ ମନ ମୁତାବକ ଚାକିରିଟିଏ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରକୁ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧିର ଆଗମନ ହୋଇଥାଏ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଶାସ୍ତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଦୁବ ଘାସର ଚମତ୍କାରୀ ଫାଇଦା ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି, ଯାହାକି ଆମର ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନେ ଏହି ଦୁବ ଘାସର ବ୍ୟବହାର କରି ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଧନଧାନ୍ୟରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉଥିଲେ। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ଆପଣମାନେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିବେ, ଆପଣମାନେ ଯେତେ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ତାହା ସଞ୍ଚୟ ହୋଇପାରିନଥାଏ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ଅଯଥା ଖର୍ଚ୍ଚରେ ଚାଲି ଯାଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଗଣେଶ ପୂଜା ଦିନ ଏହି ଦୁବ ଘାସର ଉପାୟଟି କରିନେଉଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଧନ ଆସିବାର ମାର୍ଗ ଖୋଲିଯିବ। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ସଞ୍ଚିତ ଅର୍ଥ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଆପଣମାନେ ବି ଧନଜନିତ ସମସ୍ୟାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ନିଜର ସଞ୍ଚିତ ଅର୍ଥକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣମାନେ 27 ଅଗଷ୍ଟ ବୁଧବାର ଦିନ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶଙ୍କ ନିକଟରେ ଦୁବ ଘାସକୁ ଅର୍ପଣ କରିବେ ଏବଂ ଏହି ଅର୍ପଣ କରିବା ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଯାହା ବି କିଛି ଧନଜନିତ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଗଣେଶଙ୍କ ଆଗରେ ଜଣାଇଦେବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଧନଜନିତ ସମସ୍ୟାକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନେ ବୁଧବାର ଗଣେଶ ଚତୁର୍ଥୀ ଦିନ ଏହି ଉପାୟଟିକୁ ଥରେ ମାତ୍ର ପରୀକ୍ଷା କରି ଦେଖିବେ। ଏହାକୁ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯାହା ବି କିଛି ଧନଜନିତ ସମସ୍ୟା ଲାଗି ରହିଛି କିମ୍ବା ଋଣ କରଜରେ ବୁଡ଼ି ଯାଇଛନ୍ତି, ସେସବୁ ଗଣେଶଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରୁ 1 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କର ସ୍ଥିର ଭାବରେ ବାସ ହେବ। ତା ସହିତ ଯଦି ଆପଣମାନେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସନ୍ନ କରାଇ ନେବେ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଧନ ଆସିବାର ମାର୍ଗ ଖୋଲିଯିବ ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ଉପରେ କୃପା ଦୃଷ୍ଟିକୁ ବଜାୟ ରଖିବେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଗଣେଶଙ୍କ ନିକଟରେ 55ଟି ଦୁବ ଘାସକୁ ଅର୍ପଣ କରିପାରିବେ ଏବଂ ସେହି ଦୁବ ଘାସକୁ ଅର୍ପଣ କରିବା ପୂର୍ବରୁ 5ଟି ଲେଖାଏଁ ଦୁବ ଘାସକୁ ଏକାଠି କରିବେ ଏବଂ ସେଥିରେ ଗୋଟିଏ ଗଣ୍ଠିକୁ ପକାଇ ଦେବେ। ଏମିତି ଆପଣମାନେ 5ଟି ଲେଖାଏଁ ଦୁବ ଘାସକୁ ଏକାଠି କରି ଗଣ୍ଠି ପକାଇଦେବେ ଏବଂ 11ଟି ଗଣ୍ଠି ପଡ଼ିଥିବା ଦୁବ ଘାସକୁ ନେଇ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶଙ୍କ ନିକଟରେ ଅର୍ପଣ କରିବେ। ଦେଖିବେ, ଏହାକୁ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯାହା ବି କିଛି ବାଧାବିଘ୍ନ ସମସ୍ୟା ଲାଗି ରହିଛି, ସେସବୁ ଗଣେଶଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଖୁବ୍ କମ୍ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଦୂର ହୋଇଯିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟକୁ ଧନ ଆସିବାର ମାର୍ଗ ଖୋଲିଯିବ। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ସଞ୍ଚିତ ଧନରେ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ, ଏମିତି କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଅନେକ ସାରା ପରିଶ୍ରମକୁ କରିବା ପରେ ବି ସେମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ପରିଶ୍ରମର ମୂଲ୍ୟ ମିଳିପାରିନଥାଏ କିମ୍ବା ତାଙ୍କ ଘରେ ଏମିତି କିଛି ପରିସ୍ଥିତି ଲାଗି ରହିଥାଏ ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କର ଧନଜନିତ ସମସ୍ୟାଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଦେଖା ଦେଇଥାଏ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏପରି ସମସ୍ୟା ଦେଇ ଗତି କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଦୁବ ଘାସର ଏହି ମହା ଉପାୟଟିକୁ ଥରେ ମାତ୍ର ପରୀକ୍ଷା କରି ଦେଖନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନେ ନିଜ ଜୀବନରେ ଉନ୍ନତି କରିବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସଦସ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଉନ୍ନତି କରିପାରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିଛିଟା ଦୁବ ଘାସ ଏବଂ ଗାଈ କ୍ଷୀରର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଆପଣମାନେ ଗାଈ କ୍ଷୀର ସହିତ ସେହି ଦୁବ ଘାସକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବାଟିଦେବେ ଏବଂ ତାହାକୁ ବାଟି ସାରିବା ପରେ ସେହି ଲେପକୁ ନିଜ ମଥାରେ ତିଳକ ହିସାବରେ ଲଗାଇବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଘରର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କର ମଥାରେ ତିଳକ ହିସାବରେ ଲଗାଇଦେବେ। ଦେଖିବେ, କେବଳ ଏତିକି କରିନେବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯାହା ବି କିଛି ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଲାଗି ରହିଛି, ସେସବୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହି ଉପାୟଟିକୁ ଆପଣମାନେ 5ଟି ବୁଧବାର କରିବାର ଅଛି। ଯେହେତୁ ବୁଧବାରଟି ଶ୍ରୀ ଗଣେଶଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରାଯାଇଛି, ସେଥିପାଇଁ 5ଟି ଗୁରୁବାର ଏହି ଉପାୟଟି କରିଦେବା ଦ୍ୱାରା ଶ୍ରୀ ଗଣେଶଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ସଦାସର୍ବଦା ରହିବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଆପଣମାନେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦକୁ ପାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଯେପରି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ପଦ୍ମଫୁଲ ବହୁତ ପସନ୍ଦ ହୋଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଗଣେଶ ପୂଜା ଦିନ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ନିକଟରେ ପଦ୍ମଫୁଲକୁ ଅର୍ପଣ କରିବେ,
ତେବେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ କୃପା ଦୃଷ୍ଟିକୁ ବଜାୟ ରଖିବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଧନଧାନ୍ୟରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯିବେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏମିତି କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପରିବାରରେ କଳି ଝଗଡ଼ା, ମନ ମତାନ୍ତର ଦେଖା ଦେଇଥାଏ। ବିଶେଷ କରି ଯଦି ପତି ପତ୍ନୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମନ ମତାନ୍ତର କିମ୍ବା କଳି ଝଗଡ଼ା ଦେଖା ଦେଉଛି, ତେବେ ଆପଣମାନେ ପ୍ରତି ବୁଧବାରକୁ ବୁଧବାର ଗୋମାତାଙ୍କୁ କିଛି ଦୁବ ଘାସ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହା ଉଭୟ ପତି ପତ୍ନୀ ଏକା ସାଥିରେ କରିପାରିବେ। ଦେଖିବେ, ଗଣେଶ ପୂଜା ଠାରୁ ଏହି ଉପାୟଟି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ବହୁତ ସୁଖର ସମୟ ଆସିଯିବ। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ମନ ମତାନ୍ତର ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା, ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ ବି ଶ୍ରୀ ଗଣେଶଙ୍କ ନିକଟରେ ଦୁବଘାସକୁ ଅର୍ପଣ କରିବେ, କେବେ ହେଲେ ବି ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟାର ଦୁବଘାସକୁ ଅର୍ପଣ କରିବେ ନାହିଁ। ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ 5ଟି, 7ଟି, 11ଟି କିମ୍ବା 21ଟି ମଧ୍ୟ ଦୁବଘାସକୁ ଅର୍ପଣ କରିପାରିବେ, ଯେମିତି ତାହା ଅଯୁଗ୍ମ ହୋଇଥିବ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏହିପରି 7ଟି ବୁଧବାର ଶ୍ରୀ ଗଣେଶଙ୍କ ନିକଟରେ ଦୁବଘାସକୁ ଅର୍ପଣ କରିବେ, ତେବେ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯାହା ବି କିଛି ଅଧା ଅଧୁରା କାମ ଅଟକି ଯାଇଥିଲା, ସେସବୁ ପୁନର୍ବାର ସଫଳ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ଏବଂ ଆପଣମାନେ ସେହି ଦୁବଘାସକୁ ଆଣିବା ସମୟରେ ଗୋଟିଏ କଥାର ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ, ଯେପରି ସେହି ଦୁବଘାସଟି ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ଜାଗାଟା ହିଁ ହୋଇଥିବ, ଯାହାକୁ ଆପଣମାନେ ବହୁତ ଧ୍ୟାନ ସହକାରେ ଆଣିବା ଉଚିତ। ଏବଂ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଅପରିଷ୍କାର ଜାଗାରୁ ଦୁବଘାସକୁ ଆଣିବେ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶ ରୁଷ୍ଟ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘରର ଆଖପାଖରେ ଦୁବଘାସର ଗଛ ରହିଥାଏ, ତେବେ ପିମ୍ପୁଡ଼ିମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛିଟା ମିଠା ଖାଦ୍ୟକୁ ସେଠାରେ ପକାଇ ଦେବେ। ଯେପରି ଅଧିକ ପିମ୍ପୁଡ଼ିମାନେ ମିଠା ଖାଦ୍ୟକୁ ଖାଇବେ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ସେପରି ମଧୁରତା ଆସିଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଆପଣମାନେ ନିଜ ଜୀବନରେ ଅନେକ ମାନ ସମ୍ମାନ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ଗଣେଶଙ୍କ ସହିତ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିପାରିବେ ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଗଣେଶଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରାଇବା ପାଇଁ ଆପଣମାନେ 7ଟି ଦୁବଘାସ ଏବଂ 5ଟି ପଦ୍ମଫୁଲକୁ ନେବେ ଏବଂ 2ଟି ଯାକ ମିଶାଇ କରି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏବଂ ଗଣେଶଙ୍କ ନିକଟରେ ଅର୍ପଣ କରିଦେବେ ଏବଂ ଗଣେଶଙ୍କ ନିକଟରେ ଅର୍ପଣ କରିବା ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ବି କିଛି ଦୁଃଖ ସମସ୍ୟା ଅଛି, ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏବଂ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶଙ୍କ ଆଗରେ ଜଣାଇଦେବେ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ସେହି ସମସ୍ୟାଟି ଖୁବ୍ କମ୍ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯେମିତିକି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଗଣେଶଙ୍କୁ ବିଘ୍ନହର୍ତ୍ତା ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ବାଧାବିଘ୍ନ ଆସୁଛି, ତେବେ ବୁଧବାର ଦିନ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରାଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ତେବେ ଗଣେଶଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରୁ ସମସ୍ତ ବାଧାବିଘ୍ନ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ଗଣେଶଙ୍କ ସହିତ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିପାରିବେ ଏବଂ ଯେମିତିକି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଯିବେ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଧନ ଆଗମନର ମାର୍ଗ ଖୋଲିଦେବେ ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଯାହା ବି କିଛି ଋଣ କରଜରେ ବୁଡ଼ି ଯାଇଛନ୍ତି, ସେସବୁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରୁ 1 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଶୁଝିଯିବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ଦୁବଘାସକୁ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶଙ୍କ ନିକଟରେ ଅର୍ପଣ କରିଥିବେ ଏବଂ ସେହି ଦୁବଘାସକୁ ନେଇ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପର୍ସରେ ରଖିଦେବେ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର କେବେ ହେଲେ ବି ବଦଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ ନାହିଁ। ତା ସହିତ ପର୍ସରେ ଦୁବଘାସକୁ ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଅର୍ଥ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସନାତନ ଧର୍ମରେ ଦୁବଘାସକୁ ବହୁତ ଅଧିକ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି ମାନାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଦୁବଘାସର ମୂଳରେ ମା ଗଙ୍ଗା ବାସ କରିଥାନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଦୁବଘାସକୁ ନେଇ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଯିବେ। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ଉପରେ କୃପା ଦୃଷ୍ଟିକୁ ବଜାୟ ରଖିବେ।
दर्शक बंधु मु आपण मानक दुबघास द्वारा आउ गोटे उपाय मध्य बताई रखिबी जहाको जदि आपण माने संपूर्ण निष्ठा एवं भक्तिर सहकारे करि देउचंती तेबे सेही दुबघासटी आपणको कोटिपति करिदेब। दर्शक बंधु जदि आपण माने दुबघास को पेशी तार रस को श्री गणेशଙ୍କ निकटरे अर्पण करी निज मथारे तिलक भावरे व्यवहार करिवे तेबे आपणଙ୍କ जीवन को जेते भी दुख कष्ट जंत्रणा आसिले मध्य आपणଙ୍କର किछि भी बिगाड़ी परिबो नाही एवं आपणଙ୍କ जीवनरो धनजनित समस्या दूर हेबा सहित आपण माने धनवान होई परिबे। तेबे दर्शक बंधु यह थिला दुबघासर किछि चमत्कारी उपाय। जदि आपण मानको वीडियोटी भल लगी थाए वीडियोटी को लाइक करी कमेंट बॉक्स रे जय मां लक्ष्मी जय श्री गणेश अवश्य लिखि दियंतु। आजि पई रहूची नमस्कार।